اچھا، اگلا ہمارا جو یہ کوشچن آتا ہے، ظاہر بات ہے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ لیڈرز کے انقلاب کی، کہ جو لوگوں جی کا جی پرسپشن ہے کہ جی لیڈرز انقلاب لاتا ہے، اور سارٹ آف لائک جس پہ ہم نے بہت ڈیبیٹ کی. اگلا میرا جو کوشچن ہے، لیڈر کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے کس طرح کنسٹرکٹیو فیڈ بیک کام آ سکتا ہے، اور یہ کیا رول پلے کرتا ہے؟ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک کی آپ نے بات کی کہ جی دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جو فیڈ بیک ہے نا دیٹ از ایکچولی دی بریک فاسٹ آف چیمپئنس. ویری ٹرو. یعنی فیڈ بیک جو ہے یہ اتنا کوئی اہم ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے. اگر اس کو انسان اپنی بےعزتی نہ گنے، اور بالکل وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب اس کے اندر وہ مادہ ہو صبر و برداشت کا، اور وہ جذباتیات کا شکار نہ ہو، کیونکہ گھوم پھر کے پھر وہی بات آتی ہے بالکل کہ لیڈر کیونکہ کمیونیکیشن کی بھی بیچ میں بات آ رہی ہے ساتھ ساتھ، تو بات تو پھر لسننگ کی آ گئی نا، کہ اگر فیڈ بیک میں کیا ہے، لسننگ ہی ہے نا جی، بالکل ایسا ہی ہے. بالکل سماعت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور سماعت کے بغیر جو ہے ہم بول بھی نہیں سکتے، کیونکہ جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ ایک بچہ جو ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے اور زبان سیکھتا ہے تو وہ سن کے سیکھتا ہے، اور اگر وہ بہرا ہے تو وہ پھر گونگا بھی ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر آپ نے اندھا اور گونگا نہیں ہونا، جیسے اللہ سبحانہ فرماتے ہیں نا کہ وہ بہرے، گونگے اور اندھے یہ جانور ہیں، اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو بالکل لیڈرشپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک اچھا کمیونیکیٹر ہو، اور ایک اچھے کمیونیکیٹر کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ ایک اچھا لسنر ہو، اس کی سماعت لسنر. اچھی ہو، وہ بالکل فیڈ بیک کو جو ہے نا کنسٹرکٹیولی پروسیس کر سکتا ہو. جبھی تو وہ پھر بولنے کے قابل ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ ون ہو کین ناٹ اوبے کین ناٹ کمانڈ. ناٹ کمانڈ. ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہے. ٹرو. اچھا، اب وہ کمانڈ سنے گا تو وہ کل اوبے کرے گا، اور پھر اگر اوبے کرے گا تو کل وہ پھر لیڈر بنے گا، کمانڈ کر سکے گا. بالکل تو یہ ایک قسم کا ایک سائیکل ہے بیسیکلی، یعنی کہ ایک سائیکل ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ساس بھی کبھی بہو تھی، ایک ڈرامے ہیں جو اکثر آپ نے اسٹار پلس پہ، مزے کی بات یعنی ہے. کہ ایک بالکل ایسے ہی کہ لیکن وہ جو نام ضرور سنے، اور لیکن انٹرسٹنگ بات آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ ایک لائف سائیکل ہے. ہاں، ایک بالکل لائف سائیکل ہے، ایک بہیویئر ہے. ایکچولی دس از بہیویئر. دیکھیں جو ٹرو کچھ بھی ہے یہ بہیویئر ہے. کمیونیکیشن از اے بہیویئر، کمیونیکیشن از اے ڈیسیژن. ٹرو. تو the same way constructive feedback is so important. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے اندر یہ کوالٹی ڈیولپ کر لی فیڈ بیک کو کنسٹرکٹیولی لینے کا، جو کہ ہم کمیونیکیشن میں اکثر جب مجھے بلایا جاتا ہے ایز این ایویلویٹر، تو اس میں ہم فیڈ بیک دیتے ہیں. اور بعض دفعہ جب میں خود اپنی اسپیچ ڈیلیور کرتا ہوں تو دوسرے میری ایویلویشن کرتے ہیں، تو مجھے فیڈ بیک مل رہی ہوتی ہے. اینڈ وہ اتنی کارآمد ہوتی ہے، اتنی اہم ہوتی ہے، بشرطے کہ میں اس کو مثبت انداز میں اور اپنے جذبات کو ڈاؤن کروں. یعنی میرا جو کیا کہتے ہیں، جو لاجیکل برین ہے وہ میرے اوپر حاوی ہو اس وقت، میرے ایموشنل میرے اوپر حاوی نہ ہو. یعنی بالکل میرے عقل جو ہے نا وہ، میں اپنے عقل کے ماتحت ہوں، نہ کہ میں اپنے جذبات کے ماتحت ہوں. بالکل تو کنسٹرکٹیو فیڈ بیک از ویری کروشل. اٹس سو امپورٹنٹ، اور اٹ کین چینج یور لائف، اٹ کین چینج دی انوائرمنٹ، اینڈ اٹ کین چینج دی کانٹیکسٹ. سو امپورٹنٹ. بالکل. یہ بہت ضروری ہے. اس میں آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں اگلے کوشچن پہ چلی جاؤں. دیکھیں یہ جو ایک عمل ہے، پروسیس ہے، جیسے میں نے پچھلی گفتگو سوال میں نے جو بات کہی کہ ہم نے حیوان سے انسان بنا ہے. انسان تو جو بننا. کنسٹرکٹیو فیڈ بیک ہے that plays a crucial role and very important role in becoming human. اچھا ٹھیک ہے. نور صاحب، ایک اور چیز، اگر ہم اپنی سراؤنڈنگ میں بہت سارے دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری جذباتی تقریروں سے کوئی لیڈر نہیں ہوتا، اور اس طرح کی ہم نے ان چیزوں کو بھی ڈسکس کیا، بہت اچھے وے سے آپ نے اس کو ڈسکرائب کیا. تو جو ایسا لیڈر ہوتا ہے جو بہت جذباتی ہوتا ہے، تو کیا وہ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک ایکسیپٹینس لیتا ہے؟ اس کے اندر ایکسیپٹینس کی ایبلٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیں میرے نزدیک یہ چونکہ آپ کا ایک
कल्चर बन गया हुआ है, कल्चर, ठीक है। आप इसकी गहराई में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि नॉर्म्स क्या होते हैं, कल्चर क्या होता है, बिल्कुल एथिक्स क्या होते हैं, मोरल क्या होते हैं, ठीक है ना। ये पूरी फिर अब नफ्सियात की तरफ हमें जाना पड़ेगा। तो जब हम इनफरादी तौर पे अब नफ्सियात को समझें और फिर इसकी इज्तिमाई तौर पे उसके ऊपर अमल करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, बिल्कुल मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। कुछ नहीं, बिल्कुल तो ये जो एक आपने जो सवाल पूछा कि जो जज्बातियात है हमारी, जज्बातियात, देखिए इंसान दोनों चीजों का मजमुआ है, बिल्कुल लॉजिक और इमोशंस का दोनों का इमोशंस, मजमुआ है, ठीक है। बिल्कुल इन दोनों को आप कॉम्बिनेशन, जुदा नहीं कर सकते, जुदा कर ही नहीं सकते आप। यानी आप ये भी नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल देखें, जो एक परसुएशन है, जो इथोस पैथोस एंड लोगोस, जो उसका क्या कहते हैं, एरिस्टोटल का जो एक ट्राई एंगल जो उसने उसका जो तस्वुर दिया परसुएशन का, क्या परसुएसिव लीडर जो होते हैं वो किस तरह परसुएट करते हैं, यानी उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, इथोस होते हैं, पैथोस होते हैं, इमोशंस होते हैं, लोगोस होते हैं, लॉजिक होता है। तो इसका कॉम्बिनेशन जो है ना आप पेश करते हैं, एंड देन यू कैन इंस्पायर द पीपल, देन यू कैन परसुएट देम टुवर्ड्स द गोल। देखिए इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, लीडरशिप की बात हो रही है। तो ये जो मॉडल परसुएशन का मॉडल है, दैट इज वेरी इफेक्टिव। कितने मतलब सालों पहले एक बंदा हमें ये कंसेप्ट दे गया, तो ये कोई नया तस्वुर नहीं है, ये बड़ा पुराना तस्वुर है। तो हमने ये देखना है कि जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंदाज मुबारक था बयान करने का, वो यानी कि उसमें मिसालें दी जाती थी। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान में कि मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं मच्छर की मिसाल दूं या उससे भी कम तर चीज की। बिल्कुल अमूमन हमारा जो एक रुझान है, जो कल्चर है, हम ये समझते हैं कि जब हमने तकरीर करनी है ना तो हमने बड़ी बड़ी मिसालें देनी है, और बड़े यानी, और वो कहते हैं ना कि जो अक्लमंद होते हैं, जो अक्ल वाले लोग होते हैं, वो छोटी मिसालों से एक बहुत बड़ा मीनिंग ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जिसको कुरान में कहा हुआ है कि उलुल अलबाब यानी अक्ल वाले जो हैं, और वो लोग जो कि बेअक्ल होते हैं, उनके सामने पहाड़ जैसी मिसाल भी रख देना तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो एक हमारे सामने जो एक पेडेस्टल है ऊंचा, जिसके ऊपर हम खड़े होकर जब दुनिया को देखते हैं, और वो है कुरान का पेडेस्टल, तो उससे आपको समझ में आती है कि छोटी मिसालों को अगर थोड़ा बहुत जज्बात का तड़का दे के हल्का फुल्का, और उसको लॉजिकली आप आवाम के सामने पेश करें, तो मैं समझता हूं कि आवाम जो है उनको हम बजाय इसके कि हम उनको जो है ना जानवर की सतह पे उसको थोड़ा सा उनको ऊपर लेके आए, उस एनिमल लेवल से ऊपर लेके आए। अब तो देखें ना, इस वक्त जो माशरा है वो तो बिलो एनिमल लेवल है, सब एनिमल लेवल पे हम जी रहे हैं। पहले तो हम एनिमल लेवल के ऊपर आए, फिर हम जो है ना ह्यूमन लेवल पे आएंगे, फिर हम ह्यूमन से लेवल के ऊपर जो है ना सुपर ह्यूमन के लिए आएंगे, फिर हम जो है ना वो जो गॉडली लेवल है वो तो खैर उससे मुराद ये है ना कि यानी कि वो जब आप अपने जात से बाहर निकल जाते हैं, जिसको आप ट्रांसेंडेंस कहते हैं, जो मैस्लोस थ्योरी है, जिसमें आप नीचे से जो है ना आप क्या कहते हैं, बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा और मकान से ऊपर आप साइकोलॉजिकल नीड्स और लव नीड्स, और होते हुए आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और फिर जाना ट्रांसेंडेंस तक पहुंचते हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं, ये सतह जो हैं, इसका ये बिल्कुल हायरार्किकल नहीं है, यानी कि हमने ये समझा हुआ कि ये बिल्कुल लीनियर प्रोग्रेशन नहीं है इसकी। हम लोग समझते हैं कि शायद हम थ्योरीज को जो है ना, वो थ्योरी होती है सिर्फ समझने के लिए, जरूरी नहीं है कि आपका पेट खाली हो और आप ट्रांसेंडेंस पे ना हो, बिल्कुल है, हो सकता है। यानी आपका बेसिक नीड्स नहीं है, आपकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे हो सकते हैं। हमारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक सामने, हमारे सामने सहाबा कराम के जो है ना वाकयात हमारे सामने हैं कि खाली पेट, कुछ नहीं है, वसाइल नहीं है, तादाद कम है, औजार नहीं है, हथियार नहीं है, उसके बावजूद वो ट्रांसेंडेंस, और उसके बावजूद वो अगली नस्ल की सोचना, वो जो है ना कुछ फुटप्रिंट छोड़ना, अगली जनरेशन के लिए कुछ सोचना, पूरा एक तस्वुर है। हमने उसको एक जुजियात में तकसीम करके एक ही जगह पे बैठ के उसको मास्टर करके ये समझ लिया है कि शायद ये जिंदगी है। ये जिंदगी हरगिज नहीं है। जिंदगी ऑफर्स अ लॉट, एक होलिस्टिक अप्रोच है, और उसमें ये जुजियात हमने इंडिविजुअली सीखने हैं, माइक्रोस्कोपिकली उसमें डाइव इन होना है, लेकिन उसको फिर कनेक्ट करते हुए ये फीडबैक का जो तस्वुर है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और इस तरह हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। और